गुरु ब्रह्मा महिमालिक शरण, गुरु ब्रह्मा महिमालिक, गुरु ब्रह्मा महिमालिक शरण। बाबा खूब शीघ्र अन्न भिक्षा सारी पूर्व ग्राम को फेरिबा को बाहरते ग्रामर समस्त व्यक्ति और माँ माने आसी बाबा को शरण हेले। समस्ते किछि किछि अर्थ प्रणामी देले। बाबा उच्च स्वर रे डाक देले, गुरुद्वारे प्रभुद्वारे भक्त मानकर हारी गुहारी बुझामणा करी मंगल करंतु। महाप्रभु महामहिमा लेख समस्त को सत्पथरे नेबा को मनरे बल और साहस दियंतु। गुरु ब्रह्म महिमा लेख शरण। यहाँ पर कहले उठ। समस्ते उठिले। बाबा सेही बड़ुआ पिला को डाकिले और पचारिले, तम नाम कौन बापा? से पिला कहला, मो नाम कालंदी प्रधान, समस्ते डाकती कालिया। बाबा कहले, हेउ बापा कालिया, ये टंका देखिल केते ହେଇଛି? कालिया टंका गणिला और कहला 1950 होईଛି। बाबा कहले, से पैसा तमे रख, गोटाए पिटा घंट और गोटाए शंख आनिब। प्रतिदिन ठीक रात्रि 4 घंटारे गाधोई सारी शंख और घंटा वादन करिब। सेही समय रे घंट वादन द्वारा तम ग्रामर अशुभ शक्ति दूर होइजिब। एहा कही बाबा चलिले। जेउ युवक 2 जण जाइथिले सेमाने आगरे आगरे आसी ग्रामरे खबर देले। ग्रामर लोक माने बाट को पाछोटी नेबा सकाशे आसिले। बाबा से ग्रामरे पहुंची देखिले समस्त द्रव्यमान सजड़ा होई थुआ होईछि। बाबा खुशी होई पाद धोई घर भितरे बरड़ा बाड़ी रखिले। बाहर को आसी देखिले ग्रामर समस्त व्यक्ति आसी पहुंची। बाबा कहले, यही जगह को परिष्कार करी गोमय लिपि दियो, काठरू खंडे चिरी दियो, छोट छोट टुकुरा कर दियो। बाबा कहले, कपा तुला काहार गछरे अछि जदि आण, नड़ा गोटिए बिड़ा आण। बाबा नड़ारे एक मोटा बरिया तैयारी कले। कपा तुलारे झकमकी पथर साहाय्य अग्नि संजोग सकाशे प्रस्तुति करी रखिले। घर भीतर को बाबा आसी बसिले। समस्त व्यक्ति घर भितरे बसिले। बाबा को अनुरोध कले, बाबा आज्ञा गोटाए गप कहतु। बाबा कहले, हेउ सुन। साधु भिक्षा देवार एक महत्वपूर्ण विषय। महाभारत रे ए विषय अरण्य कांडरे अछि। कौरव वंश को निपात करने सकाशे मामू शंकुनी शपथ नहीं कौशल क्रमे दुर्योधन पाखरे मंत्री होई रहिले। प्रत्येक समय रे कुमंत्रणा देई दुर्योधनर सर्वनाश करने को चेष्टा चलाइथिले। गांधार वंश को दुर्योधन अनाहार रे मारी देइथिले। एहा शंकुनी बंची रहिथिले। शंकुनी किपरि बंचिले से एक लंबा कहानी, जहा कहिले आजी सरिब नाही। गांधार सेनकर मृत्यु परे तांकर अस्थिरु पोषा काठी तैयारी करी शंकुनी रखिथांती। सेही काठीरे सी निजे जेउ दान डाकी पकाइबे ताहा पड़िबो। एठारे गोटाए कथा, राजा माने पोषा खेलिबा को भारी भल पाती। एणु दुर्योधन मध्य पोषा खेलती। शंकुनी किंतु काठी गड़ाती। सर्वदा दुर्योधनर जितापट हुए। एठी गोटाए विशेष कथा कहूची, खेलिब जेबे तास तेबे हेब सर्वनाश, खेलिब जेबे पोषा
ହରାଇ ବସିବ ଦିଶା। ଦିଶା ମାନେ ବୁଦ୍ଧି। ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଝିମିଟି ଖେଳ, ଯାହାକୁ ପଶା ଖେଳ କୁହନ୍ତି। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଓ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ, ନିଜେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟରେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଓ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଶା ଖେଳରେ ବାଜି ରଖି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇଥିଲେ। ନିଜ ଭଣଜାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଜିରେ ଜିତାଇ ଦେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ, ଭଣଜା, ସେହି ଦ୍ରୌପଦୀ ତମକୁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଅପମାନିତ କରି ପାଣ୍ଡବକୁ ବିବାହ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ତୁମର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦାସ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଦାସୀ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ସଭାକୁ ଆଣି ତାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଲି ପକାଅ, ତାର ଜାନୁ ଓ ଯୌବନ ଏ ସଭାରେ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ହିଁ କଲା। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସଭାକୁ କେଶ ଧରି ଦୁଶାସନ ଆଣିଲା। ଯାହା ହେଉ, ସଖା କୃଷ୍ଣ କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ 5 ଭାଇ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ବନବାସ ଗଲେ। ବନବାସରେ ମଧ୍ୟ ମାମୁଙ୍କ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପାଣ୍ଡବକୁ ହଇରାଣ କଲେ। ଏହି ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବାବା ତାଙ୍କ ରଚିତ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଉପଦେଶାମୃତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର 71 ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହା କହୁଛି, ଶୁଣ। କୌରବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ଥରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ପଠାଇଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷା ସକାଶେ। ଏହି ବିଷୟ ବାବା ମହୋଦୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବାପା କହିଲେ, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଧର୍ମବଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ବାସାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଭିକ୍ଷା ସକାଶେ ଜଣାଇ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ସେ 600 ଚେଲା ଆଣିଥିଲେ। ସେ ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ। ପାକ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଅନ୍ନ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଭିକ୍ଷାର ନିୟମ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଯାହା ପାକ କରାଯାଇଥିବ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଏ। ପୁନରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ନ ପାକ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ବସି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଋଷିବର ମହାକ୍ରୋଧୀ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବ ଅସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ସହଜେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଚେନାଏ ମାଂସ ଝଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ଜାଣିଲେ ଏ ସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କପଟ। ଏଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ, ଏଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଏହି କୁଟୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ତମ ପାକ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ନ ଅଛି ଆଣ, ଶାଗପତ୍ର ଗୋଟାଏ ଅଛି ଆଣ, ମୁଁ ଏହିଠାରେ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଠା ପାଣି କରିଦେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ନ ଓ ଗୋଟାଏ ଶାକପତ୍ରକୁ ଆଣି କୃଷ୍ଣକୁ ପରସିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାହା ଭୋଜନ କରି ମାୟା କରିଦେଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସହିତ 600 ଚେଲାମାନେ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ କୁଟୀରକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ରାତି ପାହିଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଠାଏ ତଣ୍ଡୁଳ ପାକ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଚେଲା, ଯାକି 600 ଚେଲା ଓ ଋଷି ଭୋଜନ କରି ଚାଲିଗଲେ।
ଶୁଣିଲ ତ, ତମେ କହୁଥିଲ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବା ସକାଶେ। ନୂଆ ହାଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିରମା କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଜାଣିଥିଲି? ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏତେ କଥା ଅଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମର ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ସେହି ପୁରୁଣା ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରି ଆଗେ ଆମେମାନେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ନା ଖାଇବେ। ନିରବାପା କହିଲେ, ଓହୋ, ଇଏ କି କଥା କହିଲ? ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କି କଥା କହିଲି ତୁମ୍ଭେ ତାକୁ ବୁଝିଲ? ଏକ ପାକରୁ ଆଗେ ଖାଇସାରି ପରେ ସାଧୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା, ଏହା ତ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ, ମହା ଦୋଷ ଅର୍ଜିବା କଥା। ନିରମା କହିଲେ, ତମେ ପରା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିଲ ଗୃହସ୍ଥ ଭୋଜନ କରିସାରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ବିଧି। ମୁଁ ତାହା ସମ୍ମତ ହେବାରୁ ପୁଣି କିପରି ଓଲଟି ପଡ଼ି ମତେ କହୁଛ କ'ଣ? ନିରବାପା କହିଲେ, ଓହୋ, ମୋ କହିବା କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତାହାର ନିୟମ ହେଉଛି, କେହି ସାଧୁ ଅତିଥି ଅକସ୍ମାତ୍ ଅବେଳାରେ ଆସି ଗୃହସ୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ କୁଟୁମ୍ବ ଭୋଜନରୁ ଶାକ କାଞ୍ଜି ଯାହା ଥିବ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ କରିବ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଅତିଥି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାକ ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ଅତିଥିକୁ ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଭୋଜନ କରିସାରି ଭିକ୍ଷା ଦେବା ଗୃହସ୍ଥର ମହାପାପ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଧର୍ମ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରି ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ରାନ୍ଧିବା, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଖାଇସାରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି କିପରି ଦେବା, ଏହା ମହାଦୋଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବ। ବାବା ସେଇଠୁ କହିଲେ, ହେଉ, ଏତିକି ଥାଉ। ସାଧୁ ଭିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଛି, ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଏବେ ଧୋନି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଜଳଖିଆ ଭିକ୍ଷା କରି ଧୋନି କୁଣ୍ଡ ଆଦି ତିଆରି କରିବା। ଏହା କହି ବାବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଶରଣ, ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଶରଣ, ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଶରଣ କହି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ।